السلام علیکم ناظرین، نیوز فرسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ایران سے 110 ہندوستانی طلباء دہلی پہنچے، وزارت خارجہ کے سیکریٹری نے کیا استقبال۔ پنجاب، مغربی بنگال، گجرات اور کیرلا میں 5 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخاب کے لیے آج شروع ہوئی ووٹنگ۔ گجرات کے کئی اضلاع میں بارش، گاندھی نگر میں عام زندگی مفلوج۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کے 7ویں دن دونوں ممالک میں دھماکوں کی آوازیں، ایران کی جانب سے اسرائیل پر 20 میزائل داغے جانے کا انکشاف۔ ایران کی جانب سے جدید بیلسٹک میزائلوں کے استعمال کا بھی انکشاف، ایران کا امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار۔ امریکہ آنے والے کچھ دنوں میں ایران پر حملہ کر سکتا ہے، ایران کا فوردو نیوکلیئر پلانٹ نشانے پر۔ اور امریکہ اسرائیل کو کسی بھی قسم کی براہ راست فوجی مدد سے دور رہے، روس کا انتباہ، کہا امریکہ مدد کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری کیرتی ودھان سنگھ نے ایران سے واپس آنے والے 110 ہندوستانی طلباء کا استقبال کیا ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملوں کے درمیان ایران میں کشیدگی بڑھنے کے بعد ہندوستان نے اپنے شہریوں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کے لیے آپریشن سندھو شروع کیا۔ 17 جون کو 110 ہندوستانی طلباء، جن کا تعلق بنیادی طور پر شمالی ایران سے تھا، کو کامیابی کے ساتھ سرحد پار ارمینیا لے جایا گیا۔ وزارت خارجہ نے آج اس بات کی تصدیق کی ہے۔ 110 ہندوستانی طلباء سرحد عبور کر کے ارمینیا میں داخل ہوئے۔ وزارت خارجہ کے مطابق 110 طلباء کے گروپ کو ایران اور ارمینیا دونوں میں ہندوستانی مشن کی نگرانی میں شمالی ایرانی شہر ارمیا سے نکالا گیا تھا۔ انہیں ارمینیا کے دارالحکومت یروان پہنچایا گیا، جہاں سے وہ ہندوستانی حکام کی طرف سے تربیت دی گئی خصوصی پرواز میں سوار ہوئے اور دہلی پہنچے۔ میرا نام وردہ ہے، میں کشمیر سے ہوں، اور ہم لوگ پہلا بیچ ہے جو ایویکویٹ ہوا ہے ایران سے، ارمیا سے۔ ہم نے ایسا تو وہ بہت ٹیریفائنگ سچویشن تھی وہاں پر۔ پہلے تو ہمیں نہیں لگ رہا تھا اتنا کچھ ٹیریفائنگ ہوگا، تو ہم لوگ نارمل تھے، لیکن پھر سڈنلی جب نیبرہڈس میں اٹیک ہونے لگے، ہم کھڑکیوں سے میزائلس دیکھنے لگے، تو ہمارے لیے بہت 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 زیادہ مشکل تھا۔ اور وی ڈidn't know کہ کب ہمارے فائنانسز ختم ہو جائیں گے، کب بینک بند ہو جائیں گے، سب کچھ بند ہو جائے گا، تو ہمیں بالکل نہیں پتہ تھی اس بارے میں۔ تو پھر سڈنلی وی آر سو تھینکفل ٹو انڈین ایمبیسی، تو پھر سڈنلی انڈین ایمبیسی ایکشن میں آئی اور انہوں نے ہمیں وہاں سے باہر نکالا، اینڈ وی فیل پراؤڈ ٹو بی این انڈین ٹوڈے، اینڈ نتھنگ ایلس۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت 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 جلدی کام کیا ایسے تو، ابھی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھی، بس 15 منٹ میں ہمیں بولا کہ آپ کو بارڈر تھرو ارمینیا جانا ہے، اور پھر ارمینیا سے ہمیں شفٹ کیا گیا ادھر، ارمینیا سے ہمیں شفٹ کیا گیا پھر انڈیا ڈائریکٹ۔ پہلے تو ہم لوگ کنیکٹنگ فلائٹس تھی، تو بہت ٹریول کیا ہے، اس لیے تھک گیا، بٹ it was very good. We are proud to be an Indian, and thank you so much Indian government and Indian embassy. پنجاب، مغربی بنگال، گجرات اور کیرلا میں 5 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ
آج صبح 7 بجے سے شروع ہوئی. اگرچہ حلقوں کی تعداد محدود ہے لیکن حکمراں این ڈی اے اور انڈیا بلاک دونوں کے لیے ضمنی انتخاب اہم مانے جا رہے ہیں. لدھیانہ میں آپ کے موجودہ ایم ایل اے گرپریت سنگھ کی موت کی وجہ سے ضمنی انتخاب یہاں طے پایا ہے. عام آدمی پارٹی نے شہری سیٹ پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کے لیے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمان سنجیو اروڑا کو میدان میں اتارا. اروڑا کا مقابلہ کانگریس سے بھرت بھوشن آشو، بی جے پی سے جیون گپتا اور شرومنی اکالی دل سے ہے. اس مقابلے کو نہ صرف سیٹ کے لیے بلکہ راجیہ سبھا کے لیے اس کے ممکنہ اثرات کے لیے بھی قریب سے دیکھا جا رہا ہے. اروڑا کی جیت عام آدمی پارٹی کے لیے دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال یا ان کے سابق نائب منیش سسودیا کو ایوان بالا کے لیے نامزد کرنے کا دروازہ بھی کھول سکتی ہے. حالانکہ پارٹی نے ایسے منصوبوں کی تردید بھی کی ہے. بارہ جون کو احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارہ حادثے میں جان کی بازی ہارنے والے سابق سی ایم وجے روپانی کی یاد میں ایک دعائیہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا. یہ انعقاد گجرات کے گاندھی نگر میں کیا گیا ہے. دوسری جانب 12 جون کو احمد آباد میں گر کر تباہ ہونے والے ایئر انڈیا کے طیارے کے شریک پائلٹ کلائیو کنڈر کی میت کو ممبئی میں ان کے گھر لایا گیا. اس موقع پر غم کا ماحول دیکھا گیا. اتر پردیش کے مراد آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ضلع میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی شروع کی ہے. مراد آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سیکرٹری انجو لتا نے کہا ہے کہ ہم نے اپریل میں روسٹر بنایا تھا اور یہ جولائی تک جاری رہے گا. یہ ڈیموشن مہم ہفتے میں 4 سے 3 دن چلائی جا رہی ہے. ہم انہیں خود بھی تجاوزات ہٹانے کا وقت دیتے ہیں اور ہم اس کے بعد کارروائی کرتے ہیں. ہم احکامات کے خلاف اپیلوں کے لیے بھی وقت دیتے ہیں. مراد آباد وکاس پرادھیکرن کی پرورتن ٹیم کے دوارا لگاتار جو اویدھ نرمان ہے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. آج زون 3 میں کارروائی ہوئی ہے اور زون 1 میں بھی جو اویدھ نرمان ہے ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں. ہاں جی، یہ اپریل سے ہی ہم نے روسٹر بنا دیا تھا. جولائی تک کا روسٹر بنا ہوا ہے. سفتے میں کم سے کم 3 سے 4 دن ڈیمولیشن چلتا ہے الگ الگ زونس میں. ہمارے پرادھیکرن میں پرورتن کے 4 زون ہیں اور چاروں زون نے اپنا ایک روسٹر بنا کے سبمٹ کیا ہوا اپادھیش مہودے کو. اسی کے اکارڈنگ مجسٹریٹ اور پولیس کی اپستھی میں جو اویدھ نرمان ہے جن کا نرمان پرادھیکر سے منچت سوگت کرا کے نہیں کیا گیا ہے، ایسے نرمانوں کے خلاف سکشم پرادھیکاری کے استر سے دوستیکڑ کے آدیش پالت کیے جاتے ہیں اور جس میں پریاپت سمے 1 ماہ کا جو ہوتا ہے اپیل کا سمے یا پھر سویم ہٹانے کا سمے، اس کے اپرانت بھی اگر جو پرتیوادی ہے اس کے دوارا نرمان آد نہیں ہٹایا جاتا ہے یا پھر کئی سکشم استر پر اپیل اتیاد کے مادھیم سے وہ آدیش خارج نہیں ہوا جاتا ہے تو ایسے اویدھ نرمانوں کو ورد مراد آباد وکاس پرادھیکرن دوستیکڑ کی کارروائی کرتا ہے. گجرات کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش کے باعث عام زندگی مفلوج ہو گئی ہے. گاندھی نگر میں بھی بارش نے عام زندگی کو مفلوج کیا. نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے. موجودہ آئی ایم ڈی کی پیشن گوئی کے مطابق 25 جون تک دارالحکومت میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش جاری رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. شیو سینا یو بی ٹی کے ایم پی سنجے راوت کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے جنرل منیر کے لیے عشائیے کی میزبانی کی، انہیں خصوصی دعوت دی. ہم پی ایم مودی
IAEM जयशंकर, बीजेपी के सदर और RSS के सरबराह मोहन भागवत की राय जानना चाहते हैं। संजय रावत ने कहा है कि आसिम मुनीर ख़वातीन के सिंदूर के मुजरिम हैं। हाउस और हमारी हुकूमत का किरदार अभी तक वाज़ेह नहीं है कि यह ऑपरेशन सिंध की वजह से हुआ है, और ये हमारे मुल्क के लिए चौंकाने वाली बात है कि सदर ट्रंप कई ममालिक में हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ट्रम्प से मुलाकात नहीं कर रहे, ट्रम्प के साथ खाना खा रहे, डिनर, करेक्ट। जनरल मुनीर, पाकिस्तान का जनरल मुनीर आज प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है। उनको खास निमंत्रित किया है। हमें उसके ऊपर मोदी जी की राय क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। जयशंकर जी की राय क्या है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय क्या है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रिय मोहनराव भागवत जी की राय क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। जो पहलगाम में जो हमारा सिंदूर, हमारे बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा गया है, उसका गुनहगार ही जनरल मुनीर है। ये जनरल मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप सम्मान देता है व्हाइट हाउस में, उसके साथ डिनर करता है, और यहां से अब तक हिंदुस्तानी फौज की राष्ट्रीय राइफल्स ने मजबूत सिक्योरिटी ग्रिड को यकीनी बनाने और अमन बरकरार रखने के लिए भद्रवा के घने जंगलात और पहाड़ी इलाकों में गश्त तेज कर दी है। ये इक़दाम जम्मू कश्मीर के बड़े सियाहती मुकामात के दोबारा खुलने के बाद सामने आया है। फौज खित्ते में रिहायशियों और सयाहों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। गैर मुल्की दहशतगर्दों को तलाश करने और उन्हें बेअसर करने के लिए फ़िज़ाई निगरानी के लिए पैदल सिपाहियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद 22 अप्रैल के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और इसके बाद होने वाले ड्रोन हमलों और जम्मू कश्मीर में भारी गोलाबारी के बाद मुकामी आबादी और सयाहों को यहाँ यकीन दिलाना है। ईरान और इसराइल के दरमियान झड़पों के 7वें दिन तेहरान, अस्फहान, अलबर्स और दारुल हुकूमत के करीब गरज के इलाके में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। दूसरी जानिब तुल अबीब, हैफा और बैतुल मक़दस में भी धमाके हुए, जबकि ईरान की तरफ से तकरीबन 20 मिसाइल दागे गए हैं। ज़राए के मुताबिक ईरानी मिसाइलों के दागे जाने के बाद जलील, जनूबी इसराइल और तुल अबीब में सायरन बजाए गए। 2 मिसाइल तुल अबीब के करीब और एक जनूबी इलाके नक़ब में गिरा। इसराइली फ़ौज ने भी ऐलान किया है कि ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं और वो तुल अबीब और हैफा में ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने ईरानी शहरियों को दारुल हुकूमत तेहरान से 250 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ अराक के भारी पानी के रिएक्टर के आसपास मौजूद रहने से खबरदार किया है और इलाके को खाली करने का मुतालबा किया। ईरान ने काबिज़ इसराइल के ख़िलाफ़ अपने सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ को अमली जामा पहनाते हुए एक शदीद हमला किया, जिसमें जदीद बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए सहियूनी दुश्मन पर कहर बनकर टूट गया। यह हमला इन सहियूनी जारहियतों का जवाब था जिन्होंने फ़लस्तीनियों समेत पूरे खित्ते को आतिश व आहन में झोंक रखा है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान ने बुध को काबिज़ इसराइल की जानिब नई मिसाइलों की बारिश की, जिनमें फातह किस्म के जदीद तरीन आवाज़ से भी तेज़ रफ्तार रखने वाले मिसाइल शामिल थे। इन मिसाइलों ने काबिज़ इसराइल के दिफाई निज़ाम को चीरते हुए अपनी मंजिल को कामयाबी से निशाना बनाया। इसी दौरान ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि बुध की शब काबिज़ इसराइल पर तवील फासले तक मार करने वाले भारी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। पासदारान इनकलाब के बयान के मुताबिक ये हमले अल-वाद अल-सादिक 3 ऑपरेशन की 12वीं लहर के तौर पर किए गए। ईरान ने बुध के रोज़ इन खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि ईरानी हुकूमत ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई वफ़द
बैरून मुल्क रवाना किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं तेहरान से किसी मुज़ाकराती वफ़द के हमरा नहीं गया। ये तमाम खबरें बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। अल जज़ीरा को दिए गए बयान में अरग़ची ने कहा है कि ईरान ने ओमान या किसी और मुल्क में किसी किस्म के खुफिया या एलानिया मुज़ाकराती वफ़ूद नहीं भेजे हैं। अमेरिकी ज़राए अबलाग के मुताबिक आला अमेरिकी हुक्काम आइंदा चंद रोज़ में ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारियों में मसरूफ़ है। ख़बर रसा इदारे ब्लूमबर्ग ने बाखबर ज़राए के हवाले से जुमेरात को इत्तला दी है कि सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और आइंदा हफ्ते के आगाज़ में हमले का इम्कान मौजूद है। इससे कबल ABC न्यूज़ ने एक ज़रिए के हवाले से बताया था कि मुमकिना अमेरिकी हमला फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर एक ही वार नहीं बल्कि कई हमलों पर मुश्तमिल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हमले पर गौर कर रहे हैं और इसकी तैयारी भी जारी है। उधर अमेरिकी वेबसाइट ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप ने अपने मुशीरों से ये जानने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि अगर फोर्दो पर हमले में अमेरिकी गहरे असरात वाले बम इस्तेमाल किए जाएं तो इसकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं। एक्सेस के मुताबिक ट्रंप इस बात की भी तस्दीक चाहते हैं कि ईरान पर हमला वाकई ज़रूरी है और इसके नतीजे में अमेरिका किसी तवील जंग में ना उलझ जाए। एक अमेरिकी ओहदेदार ने कहा है कि मेरा ख्याल है कि ट्रंप अब तक ईरान पर हमले के बारे में कायल नहीं हुए। मज़कूरा रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि ट्रंप को बताया गया है कि अमेरिकी बमबार फोर्दो जैसी ज़ेर ज़मीन तंसीबात तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब रूस ने अमेरिका को मुतनब्बा किया है कि वो इसराइल को किसी भी किस्म की बरह रास्त फ़ौजी इमदाद फराहम ना करे, इसलिए कि ऐसा कदम मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने आज बुध के रोज़ एक बयान में कहा कि हम अमेरिका को ख़बरदार करते हैं कि वो इसराइल को बरह रास्त फ़ौजी इमदाद फराहम ना करे, हत्ता कि इस बारे में सोचे भी ना। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगाई लारोफ ने ख़बरदार किया है कि अमेरिका की जानिब से इसराइल को बरह रास्त फ़ौजी इमदाद मुमकिना तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को बुनियादी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकती है, जबकि ईरान और इसराइल के दरमियान छठे दिन भी फ़िज़ाई हमलों का तबादला जारी रहा। गाज़ा में अब जान लेने के लिए रॉकेटों की ज़रूरत नहीं रही। यहाँ मौत का सामान पानी बन चुका है। पानी जो कभी ज़िंदगी की अलामत था, अब ज़िंदगी का गला घोंटने वाला खामोश हथियार बन चुका है। ये इलाक़ा जो कई माह से मुसलसल धमाकों, फ़िज़ा में गूंजती चीखों और आंसुओं के दरमियान जी रहा है, वहाँ अब इंसानी बहरान मज़ीद बढ़ गया है। बिजली है ना खुराक, और सबसे हवलनाक हकीकत यह है कि पानी भी यहाँ मैसर नहीं है। ये महज एक मामूली बहरान या वसाइल की कमी नहीं, ये एक सोचा समझा मंसूबा है। प्यास को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की एक वहशियाना कोशिश। ये एक खामोश जंग है जो ज़िंदगी के हर गोशे पर हमलावर है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ईरान से 110 हिंदुस्तानी तुलबा दिल्ली पहुंचे। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी ने किया इस्तकबाल। पंजाब, मगरबी बंगाल, गुजरात और केरला में 5 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए वोटिंग। गुजरात के कई अजला में बारिश, गांधीनगर में आम जिंदगी हुई मफलूज।
ईरान और इसराइल के दरमियान झड़पों के 7वें दिन दोनों ममालिक में धमाकों की आवाज़ें। ईरान की जानिब से इसराइल पर 20 मिसाइल दागे जाने का इंकशाफ। ईरान की जानिब से जदीद बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। ईरान का अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार। अमेरिका आने वाले कुछ दिनों में ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट निशाने पर। और अमेरिका इसराइल को किसी भी किस्म की बरह रास्त फौजी मदद से दूर रहे। रूस का इंतबाह, कहा अमेरिका मदद के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसी के साथ न्यूज़ फर्स्ट इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।